गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। MCQ वर्ल्डर आउ गोटे सेसन को आपण मानू समस्त को स्वागत। एथि पूर्वर आमे ओडिया ग्रामर सेसन रे आमे आलोचना करिथिला कि वाक्यर प्रत्येक अंश को पद बोली कहा जाए और सही पद को आमे 5 भागरे विभक्त करिथिला। गोटिए थिला विशेष्य, अन्यटी थिला विशेषण, सर्वनाम, अव्यय और क्रियापद। तो यही 5टी मध्यरु आमे विशेष्य बाबदरे एथर प्रीवियस क्लास रे आलोचना करी सारिथिला। तो एबे आमे आलोचना करिबा आउ गोटिए पद सर्वनाम पद बाबदरे। तो सर्वनाम पद काहाकू कहा जाए? जदि आपण इंग्लिश ग्रामर रे अभ्यस्त थिबे तो इंग्लिश ग्रामर रे जहाकू प्रोनाउन कहा जाए सही प्रोनाउन को आम ओडिया ग्रामर रे सर्वनाम कहा जाई थाए। जुग परिवर्तन होई गलानी। आमे जेतेबेले छुआ थिलु तो आमे सेतेबेले इंग्लिश रो मीनिंग बुझिबाकू हेले आमे ओडिया ताकू ओडिया रे सर्च करूथलु कि ओडिया रे ताहाकू कोन कहा जाए। एबे आमे ओडिया रो मीनिंग जानिबाकू हेले आमे इंग्लिश लैंग्वेज रो सहायता नेउछो। से जा होना कहीं कि आमे इंग्लिश रे जहाकू प्रोनाउन कहिताऊ ताहाकू ओडिया ग्रामर रे सर्वनाम कहा जाई थाए। तो यही सर्वनाम काहाकू कहा जाई थाए ताहा गोटे अनुच्छेद पढ़ी आमे जानिबा। सुरेंद्र कटकरे रुहे। सुरेंद्र भल पाठ पढ़े, तेणु सुरेंद्रर माता पिता सुरेंद्र को पसंद करती। एठारे सुरेंद्र पदटी बारंबार बारंबार रिपीट हेउची, तार पुनरावृत्ति हेउची, जहा फलरे एही अनुच्छेदटी शुणिबाकू आमको भल लागुनाही। तो यही सुरेंद्र बदलरे जदि आमे ताकू एहा लेखिबा कि सुरेंद्र कटकरे रुहे, से भल पाठ पढ़े, तेणु तार पितामाता ताकू पसंद करती। एही अनुच्छेदटी शुणिबाकू भल लागुछि काहींकि ना एठारे सुरेंद्र बारंबार रिपीटेडली एठारे कुहा न जाई सुरेंद्र बदलरे से, तार, ताकू भली किछि शब्द एठारे व्यवहार करा जाइछि। तो उक्त अनुच्छेदरु सुरेंद्र थरे मात्र व्यवहार होइछि ओ अन्य 4टी स्थान रे सुरेंद्र परिवर्ते से, तार, ताकू रो व्यवहार करा जाइछि। तो सर्वनाम रो एही से, तार, ताकू एही पद मानंकु सर्वनाम कहा जाई थाए। तो एही सर्वनाम पद एक पद परिवर्ते जेउ पद व्यवहार करा जाए ताकू सर्वनाम कहा जाए। जेपरि आमे देखिला एठारे सुरेंद्र बदलरे से, तार, ताकू एही सबु काहाकू बुझा जाउछि? एही सबु सेही सुरेंद्र को बुझा जाउछि जहा बाबदरे एही अनुच्छेद रे कहा जाइछि। तो गोटिए पद परिवर्ते आमे जेउ पद मान व्यवहार करिथाऊ ताहाकू सर्वनाम कहा जाए। तो यही सर्वनाम रो व्यवहार बा दरकार काहींकी पड़िला? सर्वनाम पद वाक्यर पुनरुक्ति और श्रुति कटु दोष दूर करिबा पई ताहार दरकार पड़िथिला। आमे जेपति प्रथम अनुच्छेद रे पड़िला सुरेंद्र सुरेंद्र रिपीटेडली ताहा यूज होउची, आमको शुणिबाकू भल लागुनी। तो यही श्रुति कटु दोष को दूर करिबा पई सर्वनाम रो व्यवहार करा जाइथिला। तो साधारणतः विशेष्य पद बदलरे सर्वनाम पदर व्यवहृत हुए। मात्र केतेक विशेष स्थलरे विशेषण, वाक्यार्थ और वाक्य परिवर्ते मध्य आम सर्वनाम पदर व्यवहार होइथाए। तो साधारणतः विशेष्य पद बदलरे तो एठारे जो थिला सुरेंद्र कटकरे रुहे, तो सुरेंद्र एक व्यक्तिवाचक
ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ। ତ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଠାରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିଲା ସେ, ତାର, ତାକୁ। ତ ସାଧାରଣତଃ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ବିଶେଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ତାହା ବିଶେଷଣ ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ, ବାକ୍ୟାର୍ଥ ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଓ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା, ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ, ସେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳକାରୀ। ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଓ ତା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ଏଠାରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେ ସର୍ବନାମ। ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ଆମେ ସର୍ବନାମ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶେଷଣ ପଦ ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସର୍ବନାମ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ପିତା ଚତୁର କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସେପରି ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଚତୁର ଏକ ବିଶେଷଣ ପଦ, କାରଣ ଚତୁର ପିତାର ଗୁଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତ ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ପିତା ଚତୁର କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସେପରି ନୁହେଁ, ତ ଆମେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ପୁତ୍ର କିପରି ନୁହେଁ, ପୁତ୍ର ପିତା ପରି ଚତୁର ନୁହେଁ। ତ ଏଠାରେ ଚତୁର ପଦ ବଦଳରେ, ଚତୁର ବିଶେଷଣ ପଦ ବଦଳରେ ଏଠାରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି ସେପରି। ତ ଏହା ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ପଦ ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ହେଲା, ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେପରି ମୁଁ କହିଲି, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଜଣେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତା ଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଏହା ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ, ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କି ଅଟଳ ବିହାରୀ ଜଣେ ବାଜପେୟୀ ଜଣେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତା ଥିଲେ। ଏହା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା କାହାକୁ ବୁଝାଯାଉଛି କି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଜଣେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତା ଥିଲେ। ତ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟକୁ ଏହା ବୁଝାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ସହିତ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବାକ୍ୟାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ। କବି ଜୟଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ, ଏହା କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ଏପରି କୁହାଯାଇଛି କି କବି ଜୟଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ, ଏହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ? ଏହା ଜଣା ନାହିଁ, ଏହା କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ କି କବି ଜୟଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏହାର ବାକ୍ୟାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ସର୍ବନାମର ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ଆମ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ବଦଳରେ, ବିଶେଷଣ ବଦଳରେ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବଦଳରେ ଓ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏଥିକି ପାଇଁ ପଢ଼ାଉଛି କି ASO ଏକ୍ଜାମରେ 100 ମାର୍କସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ଓ 100 ମାର୍କସରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରୁ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ମେ ବି ମେଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ 100 ମାର୍କର ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 100ରୁ 70 ମାର୍କ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଆସିନଥିବ। ସେଥିରେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟରୁ ଆସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ASOରେ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରୁ 70ରୁ 80 ମାର୍କ ଆସିବ 100ରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିପାରେ? ମୁଁ କହୁଛି କି ସର୍ବନାମ ପଦ କାହା ବଦଳରେ, କେଉଁ ପଦ ବଦଳରେ, କାହା ବଦଳରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଅପସନ୍ ଥିବ, ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ, ବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟାର୍ଥ। ତ ଆପଣ ଥିବ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ। ତ
ତ ଏଠାକାର ଉତ୍ତର ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ। କାରଣ ଆମେ ଏଠାରେ ଏହା ପଢ଼ିଲେ କି ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ବଦଳରେ, ବିଶେଷଣ ବଦଳରେ, ବାକ୍ୟ ବଦଳରେ ଓ ଆମ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ବଦଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଦଳରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସର୍ବନାମର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ତ ଯେପରି ଆମ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରରେ ତିନୋଟି ପର୍ସନ୍ ଥାଏ, ଫର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଓ ଥର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ପୁରୁଷ ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ତ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ହେଲା ମୁଁ, ଆମ୍ଭେ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ହେଲା ତୁ, ତୁମେ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ହେଲା ସେ ଓ ସେମାନେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସର୍ବନାମ କୌଣସି ଆମ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବା ବିଶେଷଣ ପଦ ବଦଳରେ ଏହି ମୁଁ, ଆମ୍ଭେ, ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୁ, ତୁମ୍ଭେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ସେ, ସେମାନେ ଭଳି ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ତ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ପୁରୁଷବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ମୋର ନାମ ରାକେଶ, ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର, ଏଠାରେ ରାକେଶ ବଦଳରେ ମୁଁ ସର୍ବନାମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଓ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ଆସୁଥିବାରୁ ମୁଁ ହେବ ଏକ ପୁରୁଷବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାରତୀୟ, ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ବି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହା ହୋଇଯିବ ପୁରୁଷବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତୁ ଓ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଗଲେଣି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନୀତି ବ୍ୟାୟାମ କର। ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଆସୁଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ତୁ ଓ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ତ ଏଠାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ହୋଇଯିବେ ଆମ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ରମେଶ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହେ, ସେ ମୋର ଭାଇ। ତ ସେ ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଯାଉଛି ଓ ସେ ରମେଶକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ରମେଶ ବଦଳରେ ସେ ସର୍ବନାମର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହୋଇଯିବ ପୁରୁଷବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆଇ ହୋପ୍ ଏଟା ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ସର୍ବନାମକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ସର୍ବନାମ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଜି। ତ ଯେଉଁ ପଦରେ ଆମ କିଏ, କେଉଁ, କାହିଁକି ପରି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଆମ ସର୍ବନାମ ପଦ ଥାଏ, ତାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କିଏ, ଏଠାରେ କିଏ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। କିଏ କହେ ଉତ୍କଳ ଦରିଦ୍ର, ତ କିଏ ହେବ ଏଠାରେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ତୁମର ଘର, ଏଠାରେ କେଉଁ ହୋଇଯିବ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯେପରି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମର ଦୁଃଖ କାହିଁକି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି କାହିଁକି, ତ କାହିଁକି ଏଠାରେ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। କିଏ, କେଉଁ, କାହିଁକି ଏହିସବୁ ହୋଇଯିବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଜି ଲାଗିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ସର୍ବନାମକୁ ପଢ଼ିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ତ ଏଠାକାର ଆମ ମିନିଂକୁ ନ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହୁଛି, ଧରାଯାଉ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଓ ମୋ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଜଣକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ଜଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହୁଛି କି ଏ ଲୋକଟି ଚରିତ୍ରବାନ। ତ ଏଠାରେ ଏ ହୋଇଯିବ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ଆମେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛୁ ବାଇକ୍ରେ କିମ୍ବା କାର୍ରେ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଆସିଲା ଓ
ଓ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ମୁଁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହୁଛି କି ଏ ଗ୍ରାମଟି ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ। ତ ଏଠାରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ବା ଏ ଗ୍ରାମ ହୋଇଯିବ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ସନକୁ ବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ଗୋଟିଏ କିଛି ବି ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହୁଛୁ, ଇଙ୍ଗିତ କରି କହୁଛୁ କି ଏହି ଲୋକଟି ଚରିତ୍ରବାନ, ଏହି ଗ୍ରାମଟି ମୋର ଜନ୍ମ। 3-4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ କହୁଛି କି ସେଇମାନଙ୍କ ଜଣକୁ ମୁଁ କହୁଛି କି ସେହି ଶିକ୍ଷକଟି ନମସ୍ୟ। ମୁଁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଲମାଇ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହୁଛି କି ସେହି ଶିକ୍ଷକ ନମସ୍ୟ। ତ ଏହି ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ। ଏ ଲୋକଟି ଚରିତ୍ରବାନ, ଏଠାରେ ଏ ହୋଇଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ତାହାକୁ କହୁଛୁ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଜନ୍ମଟା, ଏହି ହୋଇଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ତା'ର ସଂଜ୍ଞା ବା ଡେଫିନେସନକୁ ଗଲେ ସେ ଆମକୁ କହିଥାଏ କି ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଲୋକଟି ହୋଇଯିବ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଆମେ ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ କରୁଛୁ କି ଏ ଲୋକଟି ଚରିତ୍ରବାନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ତ ଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଇଙ୍ଗିତ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହୁଛୁ କି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ତ ଏହି ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଥର୍ଡ ହେଲା ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତ ଏହି ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମରେ ବାକ୍ୟରେ 2ଟି ସର୍ବନାମ ପଦ ରହିଥାଏ। କେବେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ପଦ ରହିବ ନାହିଁ। ଓ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ପଦ ରହିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ବାକ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି କହିବା ବାକି ରହିଛି। ତ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟର ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ତ ବାକ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟରେ 2ଟି ପାର୍ଟ ଥାଏ ବା 2ଟି ଭାଗ ଥାଏ ଓ 2 ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟକୁ ବା ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ କହିଲା ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ କି ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଦେଶ ଯାଇ, ଖାଲି ଏତିକିରେ ମୁଁ ରହିଗଲି, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି କି ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା? ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି କି ବାକ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି ଯାହାକୁ ବାକ୍ୟର ଏହି ପଦଟି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଓ ସେ ନ ଆସିବା ଯାଏ ବାକ୍ୟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡରେ କହିବି ମୁଁ ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ତ ଏଠାରେ ଯେ ଓ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବନାମ ପଦ। ତ ଏଠାରେ 2ଟି ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଓ ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ପଦ ଯଦି ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତ ଆମକୁ ଲାଗିବ ବାକ୍ୟଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଓ ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ପଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯେପରି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଦେଶ ଯାଇ, ଏଠାରେ ଯେ ସେକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯଦି ସେ ନ ଆସିବ ତ ବାକ୍ୟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ତ ଏହା ହେବ ବାକ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ଅନ୍ୟର ହିତକର ତାହା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ, ତ ଏଠାରେ ଯାହା ଓ ତାହା ହୋଇଯିବ ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେତିକି କାମ କର, ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେତିକି ଓ ସେତିକି ହୋଇଯିବେ ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତ ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ କି ବାକ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ୟୁଜ୍ ନ ହୋଇ 2ଟି ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଓ ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ପଦ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ବାକ୍ୟଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଓ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ପଦ
ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଓ ଦୁଇ ସର୍ବନାମ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ରହିଥାଏ। ଯେ ସେ, ଯାହା ତାହା, ଯେତିକି ସେତିକି ଏହା ହେଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଥର୍ଡ଼ ହେଲା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଏହା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଫିର ବି ଆମେ ତାକୁ ଇଜିଲି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ସର୍ବନାମ ବାକ୍ୟର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାକେଶ ଓ ଦିନେଶ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, ଉଭୟେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କି ଏଠାରେ ସର୍ବନାମ ପଦଟି କେଉଁଠି? ଏଠାରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ହେଲା ଉଭୟେ। ତ ଉଭୟେ ପଦ କାହାର ରିପ୍ଲେସ୍ କରୁଛି, କାହା ବଦଳରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି? ରାକେଶ ଓ ଦିନେଶ ବଦଳରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି। ତ ଏହା ଉଭୟେ କହିଲେ ଆମେ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବୁଝିବା? ରାକେଶ ଓ ଦିନେଶକୁ ବୁଝିବା। ତ ରାକେଶ ଓ ଦିନେଶକୁ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ରାକେଶ ଓ ଦିନେଶ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଏହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି ଉଭୟେ। ତ ଉଭୟେ ଏଠାରେ ହୋଇଯିବ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସମାନ ନୁହେଁ। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ବନାମ ପଦଟି କାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି କି ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛି? ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ସେହି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋଇଯିବ ଆମ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଏହା ବହୁତ ଇଜି। ଆତ୍ମବାଚକ କହିଲେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମକୁ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜେ। ତ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ନିଜକୁ ବୁଝାଇବ ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ଆତ୍ମବାଚକ। ଯଥା ଆପଣ, ନିଜ, ନିଜେ, ଆପେ, ଆପଣା ଏହିସବୁ ସର୍ବନାମକୁ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଉଦାହରଣ ନେବା, ଆପଣା କଲା କର୍ମମାନ ନିଜେ ହୋଇବ ସାବଧାନ। ଏଠାରେ ଆପଣା ହୋଇଯିବ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ, ଆପେ ବି ଏଠାରେ ଆମ ନିଜକୁ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ବା ଆମକୁ ନିଜକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଆପେ ହୋଇଯିବ ଏଠାରେ ଆତ୍ମବାଚକ। ଆତ୍ମ କହିଲେ ନିଜେ, ନିଜକୁ ଯାହା ବୁଝାଇବ ତାହା ହୋଇଯିବ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ନେକ୍ସଟ ଓ ସବୁଥିରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଯାହା ଏକ୍ଜାମରେ ବେଶୀ ଆସିଥାଏ, ତାହା ହେଲା ସମୁଚ୍ଚାୟୀ ସର୍ବନାମ ବା ସମୁଚ୍ଚୟ ବୋଧକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସହିତ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ତାକୁ ସମୁଚ୍ଚାୟୀ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବିଶେଷ୍ୟ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ତ ହୋଇଥାଏ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଏହା ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଯେ ସର୍ବନାମ ପଦଟି ରହିଛି ତାହା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ, ଯଥା ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ନାହାନ୍ତି ଓ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ, ଏହି ଦୁଇ ବାକ୍ୟକୁ ତାହା ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ଯେ ଏଠାରେ ହୋଇଯିବ ସମୁଚ୍ଚାୟୀ ସର୍ବନାମ। ଏମିତି ଲୋକ କେହି ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନରେ ଥରକ ପାଇଁ ମିଛ କହିନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ତାହାକୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ଏମିତି ଲୋକକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଜୀବନରେ ଥରେ ମିଛ କହିନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଲୋକ ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ବ୍ୟବହୃତ
ହୋଇଛି। ତ ଏହାକୁ ସମୁଚ୍ଚାୟୀ ସର୍ବନାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ଓ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କୌଣସି ସର୍ବନାମକୁ ନେଇ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ତାହା ଜଣାନ୍ତୁ। ସେଠିକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ଆମେମାନେ କରିବା ଓ ଏହି ସର୍ବନାମକୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ MCQ ସେସନ୍ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି MCQ ସେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ MCQ ସେସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଓ ଏସୋରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପଲି ଯାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ତ ତାହା କିପରି ହିସାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଏସୋରେ ମୁଁ ତାହା MCQ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଣାଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।